we come to know that the situations have not much changed as such, and the change we can only bring in. That's what I feel, and that's why I'm trying to show this. You can see the Bhangon, the way it is happening, and these two actually, while we were discussing, nobody had seen what is the porcupines, which are already government approved that sedimentation can be stopped with the concrete porcupines, which are being done by the central government at the Farakka region, and the state government is using these bamboo tripods for the controlling the sedimentation. But this time we saw the sandbags. 1,500 crores have been sanctioned for the structure and 1,000 crores have been sanctioned for the relief to the people, and there is advisory committee who is going to monitor also. So this is all the situation which we could find everywhere literally. Atrai, when we went, it is already a dying river. On that, again coming up with such kind of a check dam, where they thought that they will be making a check dam to help the agriculturists and the fishermen, but it is ultimately boomerang, and then it is not giving that kind of a situation. Within a 1 year, we are seeing it is dying. Now the success stories, because since morning I was hearing about how we can encourage our youngsters. So this is I'm very optimistic about it. That's why you can see that the success story is that one which I said, that after perseverance and the continuous follow-up with the government, this particular erosion, bank erosion, has been brought under the disaster management policy. As well as one more thing, a small, these all things like we have done the follow-ups, what I'm showing. Another thing, like if I want to preserve some places, I could get it declared as from the West Bengal Heritage Commission, that Dandanotsav Tala and the Gauranga Ghat as heritage. So in that manner, that actually this is the story of river Jolongi. Jolongi is one river that is in our literature, in our songs, and it has a long history and heritage. But Jolongi, there was a time when one could travel through East Bengal to Jolongi. There were boats and there were many transports like jute, raw jute came to Calcutta via through Jolongi. And there are many other stories of Jolongi, but Jolongi is now in a very bad shape. The source is in Podda river. It's now closed, and it gets water from river Boirab and monsoon rain. Otherwise, it's now narrowed down, and many of the places are now used for agriculture. So some of the places you can't even understand that it's a river. I had written one story, article. The headline was "Who Stole My River?" So my friend Onuk had helped me to find out the rivers in different stages: river, dying river, dead river, and about to die. So there are many rivers, you can't even find the river there. You will find markets, you will find fields and many other places. In one place in Chamundi, we had found all thermocols have been put together, and there is no BOD there in the river. No fish can survive. So we also met fisher folks. One boat woman, she gave her tale, and it's very, and she is there. This is the first time in my life when I met a lady. She's been 40 years working, and the water has become scarce, and her livelihood is threatened. Farmers, and another interesting thing is that there is a conflict between farmers and fishermen there. Farmers are accusing fishermen for putting different types of nets, and the water flow is going down, and the farmers and the fishermen say the farmers are using pesticides. That is why the water is getting worse. So there is a conflict, and there has been an FIR also. So this is a new thing I observed. And also the agriculture pattern has changed. Now everywhere, both in these both places, I observed that there is high yielding variety are being planted. They take lot of chemical fertilizer, and they need fertilizers as well as pesticides, which is very damaging. They understand, but they are helpless because the crop yield is high. If you go for Kalonomia, it's a good variety, but the production will be very less. So I will just conclude with some solutions I thought of. That is, first of all, and all these solutions are based on the wisdom of the people there. So number one, fisherman could be the ঘোলা জল যদি আবার আসে আমাদের নদীতে, তাহলে আমাদের মাছ হবে, আমরা বেঁচে থাকবো, আমাদের আর ডাঙায় উঠে আমাদের আর রিক্সা চালাতে হবে না।
আবার অনেক ধরনের নতুন ধরনের হয়েছে, জাল হয়েছে। যেমন আমরা আগে জানতাম খ্যাপলা জাল কিন্তু ট্রেডিশনাল, ওটা খুব ভালো। এখন একটা বাঁধাল আর এক ধরনের জাল আছে যেগুলো ওখানে নদীর গতিপথকে রুদ্ধ করে দেয় আর বিওডিও নষ্ট করে, অনেক রকম ক্ষতি করে আরভাবে। আর একটা পরের সলিউশন হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ভ্যারাইটি অফ প্যাডি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওখানে প্রোডাকশন খুব কম হয়, তাতে লোকের পেট ভরবে নিজে বিক্রি করতে পারবে না। সেখানে আমার মোহন মেহবুব একটা কথা বলেছে, এখন সুপার মার্কেট শেলফে খুব ফ্যাশনেবল হয়েছে ব্রাউন রাইস, এই রাইস সেই রাইস। আমরা যদি ওইভাবে মার্কেট করি তাহলে ওই প্রোডাকশন থেকে ওদের অনেক টাকা পয়সা আসতে পারে। আর ফাইনালি এই মারাত্মক ধরনের স্যান্ড আর ক্লে মাইনিং যেটা হচ্ছে সেটার জন্য নদী শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর সবথেকে দুঃখের ব্যাপার, কৃষ্ণনগরের পুতুল আর মাটি দিয়ে হয় না, তৈরি হয় গুজরাটের কেমিক্যাল, এক ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে মাটির পুতুল তৈরি হচ্ছে। সেই পুতুলে সেই শেপ নেই, সে বিউটি নেই। এইটা হচ্ছে সবথেকে দুঃখের ব্যাপার। নাম আত্রেয়। আমায় বলতে পারো যে তোমরা যারা এখানে বসে রয়েছো, তোমরা এমন কতজন আছো যারা বাড়ির পাশের নদীটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছো? হাত তুলবে একটু। এত বড় ঘরে আমি দেখতে পাচ্ছি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। আমরা কি কখনো এই যে ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার পথে যে মাগুরমারি মরে যাচ্ছে তার পাশে দাঁড়িয়েছি কখনো? যে মাগুরমারির গতিপথ অবরুদ্ধ হচ্ছে বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে, তাকে দেখেছি কখনো? আমাদের ঘরের পাশের যে নদীটা, সেই নদীটার কথা কি শুনেছি কখনো? আমার মনে হয় প্রত্যেকে এই কয়দিনে যা যা পেয়েছেন তা বলেছেন। আমার কাছে এই ওয়ার্কশপটার, নলেজ এক্সচেঞ্জ ওয়ার্কশপ বা লিঙ্কস, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা আসলে নিজেদের খুঁজছি। ইন সার্চিং অফ রিভার্স we are actually searching ourselves. আমরা কে, আমরা কারা, আমরা কোথা থেকে এসেছি। প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যখনই নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আমরা মানুষদেরকে যখন জিজ্ঞেস করেছি, মানুষজন আসলে বলছেন তাদের দেখা নদীর কথা। আজকে এই ঘরেও, এই পিসিস কনফারেন্স হলেও সকাল থেকে অনেকেই বলেছেন তাদের প্রিয় মানসায়ের কথা, তিস্তার কথা। নদী বাছে এই মোদে রাত্রে এই কথা, এই মোদে রাত্রে এই কথা। তো আজকে এই ঘরে যারা রয়েছে, আমরা শপথ নিতে পারি না যে আমরা আমাদের পাশে শৈশবের দৈনন্দিন যাওয়া আসার পথের নদীকে ভালো রাখবো? নিতে পারি কি পারি না? কি ইঞ্জিনিয়ার্স, আমি একটু বলি ওনার সম্পর্কে। উনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রজন্মের এমন একজন ব্যক্তি, মনে হয় 300 নতুন নদী খুঁজে বের করেছেন এবং উনি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদীকে ধরে ধরে হেঁটেছেন। মানে আমাদের মধ্যে যদি বলি যে নদী প্রেমী যদি বলা হয়, আমার যতদিন আমি খুঁজেছি মানুষ, অনেক মানে আমিও 4 বছর ধরে কাজ করছি, উনি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি মনে হয় সব নদী, উৎস এবং মোহনা পশ্চিমবঙ্গের ঘুরেছে এবং টাইগার হিল থেকে সাগর দিয়ে উনি হেঁটে গেছেন। ধন্যবাদ স্যার, একটু বাড়িয়েই বললেন আসলে। যাই হোক, আমি আমার প্রসঙ্গে আসি। সময় খুব অল্প, অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তো আমার বিষয়টা যেহেতু জিওগ্রাফি নয়, আমি অন্য একটি বিষয় থেকে এখানে এসেছি এবং 5 দিন ধরে আমি সাথে থেকেছি। আমি মূলত বাংলার এই যে ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ যেগুলো আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বা যেগুলো আহরণ করেছি, মূলত সেইগুলোই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছি। মূলত আমাদের গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনার যে বদ্বীপটি আমরা দেখতে পাই, প্রায় 7.5 কোটি বছর ধরে পলি এসে, হিমালয়ের নুড়ি পলি হয়ে এসে আমাদের গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনাদি জেলার বদ্বীপকে সৃষ্টি করলো। তারপর আমাদের এই উর্বর পলি, যার ফলে সেই উর্বর পলি এবং এই যে মিষ্টি জলের প্রাচুর্য, যা গোটা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য, যা গোটা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের বাংলাকে সোনার বাংলা করে তুলল। এবং সেটা দেখে গোটা পৃথিবী থেকে আমাদের ইউরোপিয়ানরা এবং আরও অন্যান্য মানুষেরা তারা এই বাংলায় আসার জন্য তারা পাগল হয়ে উঠলো। যাই হোক, প্রথমে আসি যে ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় যে আমাদের দেশীয় ধানের প্রাচুর্য। আসলে আমরা এই যে দেশীয় আমাদের যে বীজ ছিল, প্রায় কম করে আমরা আস্তে আস্তে শুনলাম যে প্রায় 10,000 আমাদের নিজস্ব বীজ ছিল,
যে বীজগুলো আমাদের রাঢ়বঙ্গে, যে বীজগুলো আমাদের লবণাক্ত সুন্দরবনে, যে বীজগুলো আমাদের আরো মানে গ্যাঞ্জেটিক প্লেনে যে বীজগুলো চাষ করা হতো, যার জন্য আলাদা করে জলের চিন্তা করতে হতো না, প্রকৃতি নির্ভর ছিল সেই চাষ। আমরা আস্তে 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 সেই চাষ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যেমন আমরা যে জানতে পারলাম যে ধানগুলির কথা, তার মধ্যে কাটারি ভোগ, গোবিন্দ ভোগ, রাধাতিলক, বাদশা ভোগ, কালো নুনিয়া, শনি ভাদই, পরাঙ্গি, এই ধানগুলোর খোঁজ আমরা পেলাম, যে ধান এখনো পর্যন্ত কিন্তু বাংলাতে বিদ্যমান, বা যারা এটা নিয়ে চাষ করতেন সেই মানুষগুলো কিন্তু এখনো আছেন, কিন্তু আমরা সেই নলেজটাকে নিতে চাইছি না। আমরা আরেকটা ছোট্ট কথা বলবো, যে বাংলার নদীর সাথে সব থেকে বড় প্রাসঙ্গিক ছিল আমার মনে হয় এটা হচ্ছে বাংলার নৌকা। আমরা এই পথে হাঁটতে গিয়ে 4 থেকে 5 দিনে আমরা অনেকগুলো নৌকার কথা শুনলাম, যেমন পাতাম, ঘাসি, পানসি, সওদাগরি, তারপরে ইলশা, কোষা, সম্পান, সুলুক, নায়ার এবং বাচারি। এছাড়াও আরো না জানি কত নৌকা বাংলায় ছিল। কিন্তু আমি স্যার খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি, নৌকার বিষয়টা আমি এই জন্য আনলাম যে দেখুন, সেই বাংলার চিরাচরিত নৌকা যা নদীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেই নৌকাটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে আপনি দেখবেন সেটা এলো এখন বোট। যে ফেলে দেওয়া বা পরিত্যক্ত যে হচ্ছে গাড়ি, সেখান থেকে খুলে আনা ইঞ্জিন এবং পোড়া মোবিল বা ডিজেলে সেই বোটগুলো চালানো হয়, এবং ক্রমাগত আমরা দেখি, আমরা যে গ্যাঞ্জেটিক প্লেনের নিচের দিকে থাকি, ক্রমাগত সেটা মানে প্রচুর পরিমাণে সেখানে গ্যাঞ্জেটিক ডেল্টা মানে ডলফিন দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে সারা দিনে অন্তত কয়েক হাজার মৎস্যজীবী মানুষ তারা ওই নৌকাটা চালান, এবং যার ফলে সেই মাছের পোনা, লার্ভা থেকে শুরু করে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের জীবন প্রকৃতি। আরেকটা বিষয় আমি খুঁজে পেলাম, এটা আমার সম্পূর্ণ নিজের ইনভেনশন, ভুলও হতে পারি আমি, সেটা হচ্ছে আমি লক্ষ্য করলাম যে বাংলার আলপনা, আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি যে বাংলার মানুষেরা আলপনা দেয়। আমরা যদি সেই আলপনাটা, আমরা যদি একটু সাউথ ইন্ডিয়ার দিকে চলে যাই, আমরা দেখব বাংলার আলপনার সাথে তাদের আলপনার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। দেখবেন বাংলার যে আলপনাগুলো আঁকা হয়, এই যে ঝিঝি, ধানসিঁড়ি, ঝুমকলতা, এই যে মানে এই যে জিনিসগুলো, এরা আসলে জলেরই গাছ, জলেরই উদ্ভিদ। তো জলের সাথে থাকতে থাকতে বাংলার মানুষেরা জানতো যে এই নদীকে সাথে নিয়ে কি করে বাঁচতে হয়। তাই আজও পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রথম যে ওয়ার্কশপটা আমরা করি সুন্দরবনে, আজও আমরা বিভিন্ন কথার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে সেই মানুষগুলো এত কিছু নেই, তারা নেই রাজ্যের বাসিন্দা, সেখানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে জল নেই, সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, কিন্তু তবুও তারা কিন্তু তাদের ওই শিকড়ের টান তারা ভুলতে চান না, তারা কোনোভাবেই উঠে আসতে চান না। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের যে ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ বা যেটা আমরা খোঁজ করার চেষ্টা করছি, সেগুলো এখনো বিদ্যমান। আমাদের এই প্রজন্মকে সেগুলোকে আরোহণ করতে হবে। আমি আর ঠিক 2 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করবো। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, যার কথা না বললেই নয়, আমি সেভ জলঙ্গির বলে একটি নদী নিয়ে আমরা কাজ করি, আমি তার প্রতিনিধি। তো ওখানে স্যার যেটা বিশেষভাবে বললেন যে ঘূর্ণি অর্থাৎ জলঙ্গি নদী পদ্মা থেকে এসে একটা জায়গাতে তার ঘূর্ণি ছিল, পাক ছিল, সেই পাকে একটা বিশেষ ধরনের সেডিমেন্ট, আপনারা যারা এই বিষয়ে মানে বিশেষজ্ঞ তারা বলতে পারবেন, সেডিমেন্টের তো অনেক রকমের ভাগ হয়, একটা নির্দিষ্ট রকমের সাইজের সেডিমেন্ট সেটা ওখানে জমা হতো, এবং সেখানে প্রায় 6 ফুট ডিপ জলের মধ্যে এক ডুব দিয়ে সেইটা এক নিঃশ্বাসে মাটিটা তুলে আনতে হতো। সেই যে মাটিটা উঠে আসতো, সেই মাটিতে হতো গোটা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভালো এই পুতুল, কিন্তু সেটা আজকে পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গেছে, সেটা নেই, সেটা পুরোপুরিভাবে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আর বলবো এটাই যে আমরা এই যে এই প্রজন্ম বা আমাদের এখন আমরা যেভাবে যেদিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ক্রমাগত প্রযুক্তি নির্ভর যে মানে দিনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তো তার থেকে একটু বেরিয়ে আমাদের এই যে খোঁজ, আমি মনে করি যে এই খোঁজটা সত্যি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রকৃতিকে জয় করে নয়, নদীকে জয় করে নয়, আমরা নদীর সাথে বাঁচতে চাই। ধন্যবাদ। We can study that these kind of models, that how a child education can be an incentive for the women to become climate resilient. So apparently it finds that the correlation is spurious, but we have found that there are relations. So once we visit to that area, and after finding out basic clue from the focus group discussion, if we can dig deep into it, I think we will be able to answer these kind of questions. So thank you very much. And scholars. I am sorry to see that after lunch they are sitting for a long time. This is a good gesture. Before starting the particular question, that I would like to comment something.
sometimes we should not disseminate the misconceptions among the youngsters or the society. Firstly, from where our work starts. Our work starts where Prasun Babu ends. It means that where media people ends, researcher work starts from there. They will see in the field, they will visualize, they will note it down, they will fill the page, but ultimately the cause and effect, the means causes and consequences, we will discuss through scientific investigation. So it is not 100% right that scientists sit in the AC rooms, but planners, administrators, they sit in the AC rooms. That is why the problem and the concept note gap. So from that point, I would like to see a river when it meanders, there are two banks. One is outer bank, one is inner bank. Outer bank is called concave one, which is erodible, which is this river erodes that part, and convex bank, which is this material are deposited along the convex bank and form these point bars. Our main concern is that one. So this tripod bamboo which madam had shown, this is not to check madam sediment. This is traditional method of checking bank erosion along the concave banks. But ultimately it has proven wrong, because where these tripods, bamboo tripods have been fixed, in many cases the rate of bank erosion is as similar as with unprotected banks also. Next, I would like to come to your next point, what Mr. Nitish Kumar, he is a great engineer of course, and he has much wisdom than us. In that case, he proposed that decommissioning of river dam and decommissioning of Farakka barrage, of course, this is not feasible right this moment, because when this Farakka barrage was constructed in 1976, then after that, as per the black and white regulation, it used to say that Kolkata port used to get 40,000 cusecs of water, and the rest amount of water will be supplied to Bangladesh. But of course you are right that due to this construction of dam, due to not clearing the sediments by dredging system, the sedimentation is hugely, immensely taking place in the upstream side. When the river depth is decreasing, river water will get space to be stored, and that is why bank erosion is taking place, and immensely the bank erosion is taking place. Number two, why it is not possible? Then NTPC will be closed, where the power generation will be stopped from that one. So from that point we cannot consider that one. Number three, those who are in Jalongi and other parts, after constructing the dams, a feeder canal was cut. From this water was transported from the river Bhagirathi to this river Hooghly, which is this part is Bhagirathi. So this feeder canal has become the main channel after the construction of them, and if it is decommissioned, no water will come, no irrigation, no agricultural activities, nothing. So that is why these are some of the concepts and misconceptions which would set this, which we should take care of. Say, I will comment one thing. I thank Dr. Abhijit Rai for his propositions, concrete propositions. Say, scientists are not emotional. Apart from him, most of the cases were emotional. I have walked along the river. What did you do? River is a cycle. This Balasan river, it had shifted from southern part to northern part. If you walk along the river, what can you do? This is natural phenomena, but it is aggravated due to human activities. We can reduce our activities. That is the main point. So, earlier it was Buri Balasan. Balasan means the mat of sand. Then gradually the river has shifted towards north. If you see any satellite imagery, you will find it. From the southern part to northern part, it has shifted. Earlier, it did not meet with the river Mahananda near NJP station. It was south part. But after that, it was meeting very close to the Siliguri near NJP station. So this was gradually shifted. Now, do you have any technology
Just tell me, I am a field geographer. I've been working since 1993. Do you have any technology to stop this river migration? Do you have any technology to stop this river shifting? No. We have been doing many research works, but we do not have any technology. Somebody has said that some of the traditional seeds, I would prefer to blame ourselves, not to blame the river. River is a life cycle. Since post-Pleistocene period, during Holocene period, to hold every participants, because everybody is thinking then when it will get end. So towards the suggestions, as we have gone through the day-long discussions, the problems have come up. It's not that we do not know what are the problems. Time and again we have tried to portray the problems and the dimensions of it. The one thing is coming in a large way. The problems, whenever we are citing, it has a scale. So whenever we are seeing in a very, very macro level, the problem is different. When we are seeing it in meso or mega scale, the things are different. So at each stage, we should highlight the problems, and that should be disseminated at a greater level. Many a times, people do not know actually what are the problems, and the linking of it in every scale, in micro scale, meso scale, and mega scale, everywhere, because everything is linked. Those are to be cited time and again, and people should be sensitized that regarding the understanding of the problems. So we know that we keep on discussing the problems, but many a times we do not come out with the possible solutions. So at that stage, as Professor Dey is telling, that we should involve the expert person for giving up the problems. So all sorts of people will involve in identifying the problems, and the possible solutions should be coming out from the effective study. I can cite on experience of Professor Subhash Ranjan Basu that he has shared with me while working on river Bhagirathi. For 3 or 4 decades he worked on river Bhagirathi, and one day he met one old man who resides on the river bank and who lost a large chunk of land by the bank erosion. He asked Professor Basu, what are you doing? Professor Basu told that I am trying to understand the river and why the bank erosion is more now. তখন ওই ভদ্রলোক প্রফেসর বাসুকে বলেছিলেন যে এটা তো ভেরি সিম্পল, তুমি যদি একটা সাপের গলা টিপে ধরো তাহলে সাপটা কি করবে? সাপটা লেগ ছটকাবে। You tighten the river Bhagirathi by constructing Farakka barrage, and now the river is trying to escape that stress, and this is the result of bank erosion. So Professor Basu told it is the kind of community knowledge that we are searching about, and it is the best knowledge I ever had about a river system. তাহলে সেটা এক ধরনের নলেজ হতে পারে। আরেক ধরনের নলেজ কি হতে পারে? ফর রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এভরিওয়্যার যারা বেশিরভাগ তাদের শেয়ার করলেন, এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলেন, সবার কাছে উঠে এসছে যে ওয়াটার স্কারসিটি অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্স, এটার একটা ম্যানেজমেন্টের একটা সমস্যা উঠে এসছে। ব্রিটিশরা আসার আগে, বিফোর দ্য অ্যাডভেন্ট অফ ব্রিটিশ, how we managed water, all the sources of water was treated as the community resource, be it a pond, be it a river, be it a water body, everyone was treated as the community resource. People took water, harvest water from those resources, and they have their livelihood and household work out of it. And every one of the villagers, they were in charge of looking after that community
when Britishers came, British tried to pull them, tried to go for a welfare state. They took the charge of supplying water, sanitary system, education and health. তারপর থেকে হলো কি, জল এবং অন্যান্য সব সম্পদ এটা হয়ে গেল সরকারের দায়িত্ব। আমরা আমাদের অভ্যেস থেকে আস্তে আস্তে সরে এলাম। আমাদের যে নজরদারিটা ছিল, প্রত্যেকের নজরদারি ছিল লোকাল রিভার, লোকাল ওয়াটার বডিতে, সেখান থেকে আমরা সরে এলাম। দায়িত্ব কার? দায়িত্ব সরকারের। আমরা যদি ওই আগের কমিউনিটি রিসোর্সের কনসেপ্টে ফিরি, এই যে কে বললেন, আমাদের তুহিন বাবু বললেন, রিভার ইজ লস্ট। আমরা আমাদের ওই দায়িত্বতে আমাদেরকে ফিরতেই হবে। আমার যদি সমস্ত ওয়াটার বডি শুকিয়ে যায়, সমস্ত গ্রাউন্ড ওয়াটার যদি শুকিয়ে যায়, আমি সরকারের দিকে হাঁ করে বসে থাকবো, সরকার কখন জল দেবে তখন আমি জল পাবো? সরকারকে ব্লেম করলে সরকার কোথা থেকে জল দেবে? তাহলে প্রত্যেকের দায়িত্ব এই ওয়াটার বডিজ এবং ওয়াটার রিসোর্স, এটাকে লোকাল ওয়াটার রিসোর্সকে রক্ষা করা। তার মধ্যে নদীটাও পড়ছে। আমি পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে চাইলে সেটা কন্ট্রোল করা যাবে না। রিভারের নিজস্ব একটা দিক আছে। আপনার যে বাঁকগুলো, সেই বাঁকগুলোর যদি কার্ভেচার দেখেন, প্রত্যেকটা একটা করে শাইন কার্ভ। তার চাইতে যদি বাঁক ছোট হয়ে যায়, দ্যাট ইজ ইনস্টেবল। তার চাইতেও যদি বড় হয়ে যায়, দ্যাট ইজ অলসো ইনস্টেবল। একমাত্র শাইন কার্ভ যদি হয়, তাহলে শাইন কার্ভ উইল বি দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কার্ভ, যেখানে নদীর এনার্জি লসটা মিনিমাম। তাহলে আপনাকে ওই রিভার জিওমেট্রিটাকে বুঝতে হবে। আপনি এখনই নদীটাকে বেঁধে ফেলবো, দুপার বেঁধে ফেলবো, বাঁধ রক্ষা করে ফেলবো, তা বললে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে, অনেকে বললেন আত্রেই ওখানে ফিশিং অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল কমিউনিটির মধ্যে কনফ্লিক্ট। আমাদেরকে আরেকটু বুঝতে হবে, ওটা কি প্রকৃতপক্ষে কনফ্লিক্ট? যারা ফিশিং করছেন তারাই দেখবেন একটা সিজনে তারাই এগ্রিকালচার করছে, আবার যারা এগ্রিকালচার করছেন একটা সিজনে তারাই ফিশিং করছে। ইট ইজ নট অ্যাট অল আ কনফ্লিক্ট, ইট ইজ আ কম্পিটিশন অন আ রিসোর্স। রিসোর্স হচ্ছে রিভার অ্যান্ড ইটস ওয়াটার। সেই ওয়াটার এবং রিসোর্সটা এমন একটা জায়গাতে চলে এসছে, ইকোনমিস্টের স্যাররা জানবেন, সরকারি স্যার ভালো বলতে পারবেন, ইটস আ প্যারেটো অপটিমাল কন্ডিশন। কেউ যদি বেশি ইউজ করে আরেকজন কম পাবে, আরেকজন যদি বেশি ইউজ করে আরেকজন কম পাবে। এটা এমন একটা টাইটেন অবস্থাতে চলে এসছে, দেয়ার ইজ নো বাফার অ্যাট অল। কারণ রিসোর্সটা কমে গেছে, আমাদের ডিমান্ডটা বেড়ে গেছে। সেই জন্য এটাকে কনফ্লিক্ট করলে প্রকৃতপক্ষে হয়তো দেখবেন একদিন ওদের মধ্যে মারামারি লেগে গেছে। ইট ইজ নট অ্যাট অল আ কনফ্লিক্ট, এটা একটু বুঝবেন। আর যেটা রিভার ম্যানেজমেন্ট কি করে করতে হবে, এই কথাটা আমাকে কোশ্চেন করা হয়েছে। রিভার ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে আমাদেরকে রিভারের যে বাউন্ডারি কন্ডিশন সেটা বুঝতে হবে। তার পার্মানেন্ট কিছু কন্ডিশন, যেটা সেট আপ, যে সেট আপটাকে কেউ চেঞ্জ করতে পারে না, হাজার হাজার বছর ধরে সেই সেট আপের উপরে রিভার তৈরি হয়েছে এবং অ্যাডজাস্ট করছে, সেই সেট আপটা বুঝতে হবে। সেট আপটা হচ্ছে তার ক্যাচমেন্ট এরিয়া, ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ক্লাইমেট, আর হচ্ছে তার জিওলজি। এইটা হচ্ছে তার ফিক্সড সেট আপ। আর যেটা ফ্লাক্স সেট আপ, যেটা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, সেটা হচ্ছে তার ফ্লাক্স অফ ডিসচার্জ অ্যান্ড ফ্লাক্স অফ সেডিমেন্ট। এইটাকে ম্যানেজ করতে গেলে এই স্যার বলছিলেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে আমাদের যে ইন্টারভেনশনটা করা হয়ে গেছে নদীর উপরে, এমন কোনো নদী পৃথিবীতে পাবেন না যেখানে ইন্টারভেনশন মানুষের হয়নি। প্রথম বুঝতে হবে যে আমি ইন্টারভেনশনটাকে কতটা কমাতে পারি। উই হ্যাভ টু উইথড্র আওয়ার ইন্টারভেনশন অ্যাট ফার্স্ট, তারপরে আমি ম্যানেজমেন্টের কথা ভাববো। ম্যানেজমেন্ট ইজ নট ভেরি ইজি। আমি উইথড্রটাকে কমাতে গেলে আমাকে কতগুলো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। একটা হচ্ছে সোশ্যাল নিড, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, আর একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। আমরা যারা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করি তারা বলবো সব পৃথিবীর সব বন্ধ হয়ে যায়, এনভায়রনমেন্ট বেঁচে থাকুক। যারা ইকোনমিক্স নিয়ে কাজ করেন তারা বলবেন যে ডেভেলপমেন্টের খাতিরে সমস্ত এনভায়রনমেন্ট চলে যায়।
না, যদি আমি শুধু এনভায়রনমেন্টের কথা বলি, শুধু ইকোনমিক্সের কথা বলি, যদি আমরা ওয়ান সাইডেড অ্যাপ্রোচের কথা বলি, আমি ইকোনমিক্সকে দোষ দিচ্ছি না স্যার। না না, সেটা ঠিকই, কখনো বলেন না। এবারে আমরা দুটো সাইড থেকে যদি সরে এসে একটা মধ্যপন্থা নিতে পারি, সেটা হচ্ছে হোয়ার টু গেট আ ব্যালেন্স বিটুইন ইকোনমিক নিড, সোশ্যাল নিড, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। আমাকে রিসোর্সটাকে এক্সট্রাক্ট করতে হবে টু ম্যাক্সিমাইজ ইটস ইউটিলিটি। তার ইউটিলিটিটাকে ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য আমাকে এই তিনটি বিষয়কেই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কিন্তু ডাইরেক্ট স্পেসিফিক কোশ্চেনগুলোতে অতটা যাচ্ছি না। আমি প্রথমে যে কথাটা শুরু করতে চাইছি, এখানে উঠে এসছে অ্যাকচুয়ালি স্ববিরোধিতা আমাদের মধ্যে আছে। এখানে অনেক বড় বড় কথা, অনেক ক্যান্দি, এই করলে হবে, ওই করলে হবে, এটার বাইরে বাড়িতে গিয়ে আবার আমি কিন্তু আমার নিজস্ব জীবনযাত্রা, যা পরিবেশের ডেভেলপমেন্ট, এই আমাদের মানুষের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে আর পরিবেশের অবনমন ঘটাচ্ছে, আবার সেখানেই ফিট হয়ে যায়। আসলে আমাদের স্ববিরোধিতাটা আছে। এবং সেখানে আমি বলতে চাইছি যে একজন বললেন না আবেগ দিয়ে হয় না, আবার বলছে সায়েন্স দিয়ে হয় না। একটা হচ্ছে জ্ঞান, আর একটা হচ্ছে বিজ্ঞান, আর একটা হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞান। আমাদের বিজ্ঞানের আস্পর্ধা এমন জায়গায় চলে গেছে না, আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীন বিজ্ঞানটাকে এখন বিজ্ঞান ভাবতে শুরু করেছি। ফলে আমরা যে প্রকৃতির সন্তান, আমাদের জীবনটা একটা কথা আছে, রেন চার্চেল স্যাম্পল বলেছেন আর কি, ম্যান ইজ দ্য ডাস্ট অফ আর ডাস্ট। আমরা পৃথিবীর বাইরে গিয়ে একদিন তো বাঁচতে পারবো না, তার জন্য ওই 3টে সায়েন্টিস্টকে শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে নিয়ে আসতে হলো। নদীকে একটু তার খেলার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি নদীকে কন্ট্রোল করবো বললে হবে না। এই জায়গায় আমি আবার যে জায়গাগুলো আমি স্টাডি করি সেগুলো বলি। আমি একটু ফিলোসফি স্টাডি করি, আমি একটু সোশিওলজি স্টাডি করি। লিন হোয়াইট বলে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন, আছেন এনভায়রনমেন্টাল ফিলোসফিস্ট, বলছে এই খ্রিশ্চানিটিটাই হচ্ছে সভ্যতার উন্নতির জন্য দায়ী, আর এই পরিবেশের অবনমনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে খ্রিশ্চানিটি। কেন না, এই প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম যেদিন থেকে আমরা শুরু করলাম, আর যেদিন থেকে ওই আমাদের ভদ্রলোক বললেন না, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি, বলছে পাওয়ার ইজ দ্য নলেজ। আমরা যখন থেকে বুঝলাম হ্যাঁ নলেজ করলেই পাওয়ার হবে, তখন থেকে মানুষ ওই সম্ভবত 1400 সামথিং থেকে, তখন থেকে আমরা পরিবেশের ওপর না আমরা প্রভুত্ব শুরু করলাম। আমরা ভাবলাম না পরিবেশের কে রিদিমটা আছে, পরিবেশটাকে কতটা জায়গা দিয়ে আমাদের কাজ করা যায়। এবং সেই সম্পর্কে একটা বিখ্যাত বই আছে, এবং আমিও বিভিন্ন সেমিনারে বলি একটা আর কি, যে আছে মাটির কাছাকাছি তারই লেগে কান পেতে আছি। এই যে কবিতাটা লেখা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে গরিব মানুষেরা সবচেয়ে পৃথিবীর কাছে আছে, কিন্তু এনভায়রনমেন্টালিস্টরা বা আমার এটা মনে হয়েছে অ্যাকচুয়ালি গাছ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি। কারণ একমাত্র গাছই পারে অ্যাবায়োটিক এলিমেন্টসকে বায়োটিক এলিমেন্টে পর্যবসিত করতে পারে। এবং সেই জন্য সে গাছের যে মাথা, যেটা শেকড়, সেই শেকড় দিয়ে সে কিন্তু পৃথিবীকে আটকে রাখে, অর্থাৎ মাকে সে কিন্তু আঁকড়ে ধরে আছে। অন্যান্য প্রাণী কি করে, ওই হরিজেন্টাল, আর মানুষ হচ্ছে একদম ভার্টিক্যাল, মানে অ্যান্টি গ্র্যাভিটি। মা যে কথা বলছে সে কথা শোনে না। এটাই হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞান, এটাই হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানের আস্পর্ধা। আমরা প্রকৃতি কি কথা বলতে চাইছে সেটা কিন্তু আমরা শুনি না। এবং সেই জন্য টম রেগান বলে একজন ফিলোজফার আছেন আর এনভায়রনমেন্টাল ফিলোজফার, তিনি কি বললেন না, অ্যানিম্যাল রাইটস অ্যান্ড হিউম্যান রং। মানুষ প্রাণী কিন্তু পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না, দেয়ার রাইটস, কারণ তারা প্রকৃতি যেটুকু দেয় সেটুকুই তারা গ্রহণ করে। আর হিউম্যান হচ্ছে রংস, মানে মানুষ সমস্ত কিছু রং করছে, মানে প্রকৃতির যে ভাষা সেই ভাষাটাকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার মানে কি আমি বলবো দাও ফিরে সে অরণ্য লাও এ নগর? না, সেটা আমি বলতে চাই চর দেখা যাচ্ছে বিহারের গরিব মানুষগুলো এসে বসবাস করছে, আর না হলে বাংলাদেশের ওই পলিটিক্যাল রিফিউজিগুলো করছে। তা এই চরের যে সোশ্যাল পার্সপেক্টিভ, সেখানে হোমিও ভাবার একটা দারুণ কনসেপ্ট আছে, মার্জিনালিটি, ট্রানজিশনালিটি, ট্রান্সফর্মিটি অ্যান্ড আইডেন্টিটি। এই জায়গাগুলোকে তো ধরতে হবে।
কিন্তু এটাও ধরতে হবে যে চর, যেটা সুনীলদা বললেন, যে চরকে কেন আমি হ্যাবিটেবল জোন করবো, চরকে এই ধরনের আমরা স্টপ গ্যাপ অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করতে পারি। আর যতদিন না প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা না নিয়ে আসছি, অত্যাচার করছি, আমরা যেমন ওই ম্যানুফ্যাকচারিং বলি, আমি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সঙ্গে আমি ক্লাসে বলি কি, ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ এ প্রসেস টু, দ্যাট মিনস দ্য এগ্রিগেট দ্য ম্যাটার ইনটু গুডস অ্যান্ড দ্য ব্যাডস। শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতি একটা গুড এবং ব্যাডকে মিশিয়ে রেখে দিয়েছে আয়রন ওর। তাকে যখন আমি আয়রন ওর থেকে আয়রন বের করছি, তখন আয়রন ভালো জিনিসগুলোকে নিলাম আমরা মানুষ, আর আয়রনের স্লাজগুলোকে ফেলে দিলাম প্রকৃতির বুকে। সন্তান খেলে হচ্ছে দুধ, আর মাকে দিয়ে দিল বিষটা, তাহলে একদিন তো মায়ের মৃত্যু ঘটবেই ভাই। এ কিছু করার নেই। আমরা এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বিজ্ঞান যতদিন চালিয়ে যাব, ওই স্টপ গ্যাপ অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে কিছু করা সম্ভব, করতে হবে, আমাদের করতে হবে। সবচেয়ে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ভ্যালু সিস্টেম, এথিক্স অ্যান্ড ভ্যালু এডুকেশন, এবং প্রকৃতির জন্য একটু ভাবা, প্রকৃতিকে মাকে ভাবা, এটুকু। তার মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, তার মধ্যে হয়তো আরও আমরা কিছুদিন বাঁচতে পারবো, নাহলে আমাদের মৃত্যু আসন্ন। কারণ আইপিসিসি এখন ভাবছে 2050 পর্যন্ত আগে কীভাবে বাঁচবো, আর 2100 পর্যন্ত কীভাবে বাঁচবো, তার বাইরে কিন্তু ভাবতে পারছে না। এটাই আমার শেষ কথা। থ্যাংক ইউ। All the guests and all the resource persons and core participant to be with me, the team, for last 5-6 days with the like hot climate.